ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. સો પાછલા લેક્ચરમાં આપણે ન્યૂઝ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, ટ્રાફિક કંટ્રોલ ડિવાઇસીસ. બરાબર. તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના સેન્ટર લાઇન માર્કિંગ્સ, એજ માર્કિંગ્સ, બરાબર, અધર લોંગિટ્યુડિનલ માર્કિંગ્સ, ટ્રાવર્સ માર્કિંગ. બરાબર. સો આજે આપણે ચાલુ કરીએ. એક જ મિનિટ. ઓકે. સો આજે આપણે ચાલુ કરીએ સ્ટોપ લાઇન્સ. બરાબર. Stop lines are not mandated by MUTDC in practice. Stop line are almost always used where marked crosswalks exist and in situation where the appropriate location to stop for a stop sign or a traffic signal is not clear. When used, it is recommended that the width of the line will be 12 to 24 inches. When used, stop line must extend across all approach lanes. બરાબર. હવે સ્ટોપ લેનનું જરૂર શેને માટે છે? બરાબર. કોઈ બી જગ્યાએ જ્યારે ટ્રાફિક સિગ્નલ કે તમે કોઈ બી એવું ડિઝાઇન કર્યું હોય કે પ્રોપર વર્ક ના થતું હોય ટ્રાફિક સિગ્નલ ઓર ક્રોસ વે, મતલબ જે આપણે ઝીબ્રા ક્રોસિંગની વાત કરીએ છીએ કે જેનાથી પીપલ રોડ ક્રોસ કરી શકે છે એના પર. બરાબર. તો એ વખતે એની પહેલાં કે એક સ્ટોપ લાઇન કે સ્ટોપ માર્કિંગ્સ ઇન્ડિકેટ કરેલું હોય કે જેથી જે વ્હીકલ આવી રહ્યા છે તો એ લોકોને ખબર પડે કે ઓકે ભાઈ અહીંયા આપણે ઊભા રહેવાનું છે, કે જેથી પેડેસ્ટ્રિયન જે છે એ એનો જે રોડ છે એ ઇઝીલી ક્રોસ કરી શકે. બરાબર. એવું જરૂરી નથી કે દરેક જગ્યાએ તમારે સ્ટોપ માર્કિંગ્સ આપવાના, પણ ઇફ તમે આપો, it is recommended that the width of the line will be 12 to 24 inches. કે એની જે width છે લાઇનની એ 12 થી 24 ઇંચની વચ્ચે હોવી જોઈએ. when used, stop line must not when used, stop line must extend across all approach lanes. બરાબર. કે ભાઈ દરેક લેનમાં એ અપ્રોચ એક્સટેન્ડ એટલું લાંબુ કે એટલું એક્સટેન્ડ કરવાનું કે જેથી દરેક જે અપ્રોચ છે લેનના જેટલા પાર્ટ પડી રહ્યા છે એ દરેકમાં એ ઇન્ડિકેટ થઈ શકે. બરાબર. એના પછી છે ક્રોસ વે માર્કિંગ્સ. While not mandated by MUTDC, it is recommended that the crosswalk be marked at all intersections at which substantial conflict between vehicles and pedestrian exists. They should also be used at a point of the pedestrian concentration and a location where pedestrian might not otherwise recognize the proper place and or path to cross. A marked crosswalk should be 6 feet or more in width. ઓકે. ફિગર બરાબર જે આપણને દેખાઈ રહી છે, બરાબર, લાઇન્સ, બરાબર, એ ટિપિકલ ક્રોસવોક માર્કિંગ્સ છે. બરાબર. લાઈક આ રીતના વ્હાઇટ પટ્ટા મારેલા હોય અમુક પર્ટિક્યુલર સાઇઝના કે જેના ઉપરથી વ્હીક્યુલર જે ડ્રાઈવર્સ છે એ લોકોને ખબર પડે કે ભાઈ અહીંયાથી પેડેસ્ટ્રિયન રસ્તો ક્રોસ કરી રહ્યા છે, તો એ લોકો એ વખતે પર્ટિક્યુલર એમની જે વ્હીકલની જે સ્પીડ છે એ ધીમી પાડે. બરાબર. Figure shows that the three types of the crossway marking in general use. The most frequently used in composed of two parallel lines, white lines. Cross hatching may be added to provide a greater focus in areas with heavy pedestrian flows. The use of the parallel traverse marking to identify the crosswalk in another option used at location with a heavy pedestrian flow. The manual also contained a special pedestrian crosswalk marking for signalized intersection where a full pedestrian phase is included. Consult a manual directly for the details of the particular માર્કિંગ્સ. બરાબર. કે આ રીતની 3 ટાઈપના માર્કિંગ હોય. જનરલી આ ટાઈપના માર્કિંગ વધારે યુઝ થાય છે આ બે કરતાં. પણ આ જે વચ્ચેનો જે ક્રોસ હેચિંગ જે પોર્શન છે, બરાબર, લાઈક આ જે છે આ પર્ટિક્યુલર, બરાબર, તો એ ક્યારે કરવામાં આવે કે જ્યારે હેવી પેડેસ્ટ્રિયન ફ્લો જઈ રહ્યો છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, તો એ વખતે આ રીતે સેન્ટ્રલ હેચિંગ બી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. બરાબર. એના પછી છે પાર્કિંગ સ્પેસ માર્કિંગ્સ.
Parking space markings are not purely traverse, as they contain both longitudinal and traverse elements. They are officially categorized as a traverse marking. However, in the MUTDC, they are always optional and are used to encourage efficient use of the parking spaces. Such markings can also help prevent encroachment of the parked vehicles in the fire hydrant zones, loading zones, taxi stands, and the bus stop, and other specific location at which parking is prohibited. They are also useful on the arterials with the curb parking, as they also clearly demark the parking lanes separately from the travel lanes. But okay, so note that the far end of the last marked parking space should be at least 20 feet away from the nearest crosswalk marking. બરાબર. હવે પાર્કિંગ સ્પેસ માર્કિંગ્સ બરાબર એટલે પર્ટિક્યુલર રોડ ઉપર જ્યારે પાર્કિંગ કરવાનું હોય કે કોઈ બી જગ્યાએ જ્યારે તમારે પાર્કિંગ ફેસિલિટી મૂકવાની હોય તો એ વખતે તમારે આ માર્કિંગ્સ પ્રોવાઈડ કરવા પડે બરાબર. જનરલી જે આ આસ્થોની જે મેન્યુઅલ છે બરાબર એ ઇન્ડિકેટ નથી કરતી કે તમારે પાર્કિંગ સ્પેસ એ ડિફાઇન કરવી પડે, પણ ઇફ જો તમે પાર્કિંગ સ્પેસ ડિફાઇન કરો છો તો એના અમુક એડવાન્ટેજીસ છે. લાઈક કે પર્ટિક્યુલર કોઈ બી ગમે તે જગ્યાએ પાર્કિંગ ના કરી દે બરાબર. અને અમુક વખતે આપણે જે ઇન્ડિયામાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે રોડ ઉપર ગમે તે રીતે પાર્કિંગ કરી નાખે છે બરાબર. તો જે એકચ્યુઅલ જે રોડની જે વિથ છે એમાંથી મોર દેન 50% ઓફ ધ લોકેશન ઓર 50% ઓફ દેટ વિથ એ પાર્કિંગમાં જ યુટિલાઇઝ થઈ જાય છે બરાબર, કે જેથી ટ્રાફિક કન્જેશન વધારે રહે છે બરાબર. તો એવી વખતે જો તમે પ્રોપર માર્કિંગ્સ પ્રોવાઈડ કર્યું પાર્કિંગ સ્પેસનું તો એ વધારે બેનિફિશિયલ રહે બરાબર. અને એન્ક્રોચમેન્ટ ઓફ ધ ઝોન્સ ઓર એન્ક્રોચમેન્ટ ઓફ ધ લેન, કે તમારે રોડ ઉપર કોઈ પાર્કિંગ ના કરે, પર્ટિક્યુલર ડિઝિગ્નેટેડ એરિયામાં જ એ પાર્કિંગ કરે કે જેથી મેક્સિમમ એનો યુટિલાઇઝ થઈ શકે. બીજું એક એડવાન્ટેજ એ છે કે જો તમે પ્રોપર માર્કિંગ આપો છો બરાબર પાર્કિંગ્સના, તો અમુક વખતે જે ફાયર હાઇડ્રન્ટ્સની જે વ્હીકલ છે કે અમુક ઇમરજન્સી વ્હીકલ્સ છે કે એને નીકળવા માટે ઇઝીલી પેસેજ મળી રહે, કે એ જગ્યાએ કે એ પર્ટિક્યુલર લોકેશન પર કે જે જગ્યાએથી એ બધા વ્હીકલ્સ આવજા કરતા હોય બરાબર, તો એ જગ્યાએ ત્યાં કોઈ પાર્કિંગ ના કરી હોય તો ઇઝીલી કોઈક એવી ઇમરજન્સી સિચ્યુએશનમાં એ બધા વ્હીકલને ફ્રી પેસેજ મળી રહે બરાબર. ઇફ જો તમે કોઈ બી પાર્કિંગ માર્કિંગ યુઝ કરો છો તો એ જે નિયર ક્રોસવેનું જે માર્કિંગ હોય એનાથી 20 ફીટ અવેથી ચાલુ કરવાનું. મતલબ જે બી ઇન્ટરસેક્શન ઉપર તમે જે ક્રોસવેની જે ડિઝાઇન કરેલી છે કે ક્રોસવેની જે માર્કિંગ્સ પ્રોવાઈડ કરેલા છે બરાબર, તો એનાથી 20 ફીટ દૂર તમારે એ પ્રોપર પાર્કિંગ માર્કિંગ્સ પ્રોવાઈડ કરવાના બરાબર. એના પછી છે વર્ડ એન્ડ સિમ્બોલ માર્કિંગ્સ. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. Next છે word and symbol markings. The MUTDC prescribed a number of word and symbol marking that may be used, often in conjunction with the sign or a signal. These include arrow marking indicating lane use restriction. Such arrows are mandatory where a through lane becomes a left or a right turn only lane approaching an intersection. Word marking includes only use in conjunction with the lane uses arrow, and stop, which can be used only in the conjunction with a stop line and a stop sign. School markings are often used in the conjunction with the sign to demark school and school crossing zones. The MUTDC contain a listing of all authorized word marking and allow for discretionary uses of the unique message where needed બરાબર. હવે વર્ડ એન્ડ સિમ્બોલ માર્કિંગ બરાબર, આપણને ખબર છે કે આપણે કોઈ બી રોડ ઉપર જ્યારે પાસ થતા હોઈએ ત્યારે અમુક વખતે એરોઝ ઇન્ડિકેટ કરેલા હોય બરાબર. તો એ એરોઝનું કામ શું કે પર્ટિક્યુલર લેન જે છે એને પર્ટિક્યુલર ડિફાઇન કરે કે ભાઈ કોઈ બી સ્ટ્રેટ લેન હોય તો કોઈ બી ઇફ પર્ટિક્યુલર એમાં યુ ટર્ન આમ યુ એરો કર્યો હોય અને એના ઉપર લાઇન કરી હોય તો કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર આ રોડ ઉપર યુ ટર્ન એક્સેસિબલ નથી કે અલાવેબલ નથી બરાબર. તો સેમ એવી રીતે વર્ડ પ્રોપર એરો મૂકેલા હોય કે લેફ્ટ ટર્ન રાઇટ ટર્ન મૂવમેન્ટ છે બરાબર.
કે સ્ટ્રેટ અને લેફ્ટ ટર્ન મૂવમેન્ટ, સ્ટ્રેટ અને રાઇટ ટર્ન મૂવમેન્ટ. તો એ દરેક વસ્તુ આ રીતે સિમ્બોલ માર્કિંગ્સ પ્રોવાઈડ કરેલા હોય. કે હવે સિમ્બોલ માર્કિંગ્સ એમાં યુઝ થાય કે જ્યારે ભાઈ સાઇન અને સિગ્નલ્સ બહુ વધારે પડતા હોય, કન્જેશનમાં હોય, બરાબર, તો એ વખતે એક પર્ટિક્યુલર યુનિક મેસેજ ડિલિવર કરવા માટે સિમ્બોલ માર્કિંગનો યુઝ થાય છે. સેમ એવી રીતે વર્ડ માર્કિંગ્સ હોય, બરાબર. વર્ડ માર્કિંગ્સનો ક્યાં યુઝ થાય કે કોઈ પર્ટિક્યુલર કોઈ બી ક્રોસ વોક છે, બરાબર, તો એ વખતે જ્યારે તમે સ્ટોપ માર્કિંગ્સ પ્રોવાઈડ કરો છો, બરાબર, તો એ વખતે સ્ટોપ નું આખું વર્ડિંગમાં સ્ટોપ લખી અને પર્ટિક્યુલર ત્યાં મૂક્યું કે જેથી સિમ્બોલ બી હોય એઝ વેલ એઝ તમે વર્ડ બી પ્રોપરલી પ્લેસ કર્યો કે જેથી ડ્રાઈવરને ક્લિયર મેસેજ જઈ શકે. સેમ એવી રીતે કોઈ વિકિનિટીમાં કોઈ સ્કૂલ હોય તો એ સ્કૂલની આજુબાજુનો જે રોડ ઓર ક્રોસવે હોય તો એ વખતે સ્કૂલ લખી સ્કૂલ વર્ડ ઇન્ડિકેટ કરતો હોય કે ભાઈ અહીંયાથી કોઈ બી સ્કૂલ ચિલ્ડ્રન પાસ થઈ રહ્યા છે તો તમે તમારું જે વ્હીકલ છે એની જે સ્પીડ છે એ તમે મિનિમમ રાખો, બરાબર. એના પછી છે અધર ટ્રાવર્સ markings. Consult the MUTDC directly for example of the other types of markings, including preferential lane marking, curb marking, roundabout and traffic circle markings, and the speed bump markings. Okay. એના પછી છે object markers. Object markers are used to denote obstruction either in or an adjacent to the traveled way. Object markers are mounted on the construction in accordance with the MUTDC standard and guidelines. In general, the lower edge of the marker is mounted a minimum of 4 feet above the surface of the nearest traffic lane or 4 feet above the ground. Okay. બરાબર, આ રીતનું આખું એક માર્કિંગ અવેલેબલ હોય છે, લાઈક બમ્પ માર્કિંગ છે કે બીજા કોઈ બી માર્કિંગ, કર્બ માર્કિંગ્સ છે કે રાઉન્ડ અબાઉટ માર્કિંગ્સ છે કે ટ્રાફિક સિગ્નલો, ટ્રાફિક કંટ્રોલ માર્કિંગ્સ છે, બરાબર. તો એ દરેક વસ્તુ આ રીતે યુઝ થાય છે. દેર આર 3 ટાઈપ્સ ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ માર્કર્સ યુઝ એઝ ઇલસ્ટ્રેટેડ ઇન ફિગર. Obstruction within the roadway must be marked using type 1 or type 3 markers. The type 3 markers, when used, must have the alternating yellow and black strips. Black strips slope downward at a 45 angle towards the side on which traffic is to pass the obstruction. When used to mark a roadside obstruction, the inside edge of the marker must be in line with the inner edge of the obstruction, બરાબર. એના પછી છે એક ડેલિનિએટર્સ. ઓકે, સો વોટ ઇઝ અ ડેલિનિએટર્સ? ડેલિનિએટર્સ એ રિફ્લેક્ટિવ ડિવાઇસીસ છે કે જે પર્ટિક્યુલર જ્યારે તમારો રોડવે છે એ કર્વ મોશનમાં જ્યારે થતું હોય, લાઈક હોરિઝોન્ટલ કર્વ હોય ઓર એઝ વેલ એઝ વર્ટિકલ કર્વ હોય, બરાબર, તો એ વખતે એક રિફ્લેક્ટિવ ટાઈપ્સ ઓફ ધ માર્કિંગ્સ હોય કે જે એટ ધ નાઇટ ટાઈમ જે બી ડ્રાઈવર છે એને ઇન્ડિકેટ કરે કે ભાઈ આગળથી તમારો રોડ પર્ટિક્યુલર આ એંગલમાં કે આ ડિરેક્શનમાં મૂવમેન્ટ આપી રહ્યો છે, લાઈક કર્વ મૂવમેન્ટ આપી રહ્યો છે, બરાબર. Delineators are the reflective devices mounted at the 4 feet height on the side of the roadway to help the denote its alignment, બરાબર. લાઈક આ ફિગર તમે જોશો, બરાબર, તો ફિગર પરથી તમને ખબર પડશે કે લાઈક આ જે બધા માર્કિંગ્સ આપેલા છે તમને, બરાબર, તો એ બધા છે ડેલિનિએટર્સ. ડેલિનિએટર્સનું કામ શું કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર એટ ધ નાઇટ ટાઈમ, બરાબર, કે જ્યારે પ્રોપર વિઝિબિલિટી ના હોય, બરાબર, તો ત્યારે જે ડ્રાઈવર છે એને પર્ટિક્યુલર અલાઇનમેન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરાવવા માટે ડેલિનેટર્સનો યુઝ થાય છે. They are particularly useful during inclement weather where pavement edge markings may not be visible. When used on the right side of the roadway, delineators are white, and when used to the left side of the roadway, delineators are the yellow. The back of the delineators may have red reflectors to indicate wrong way travel on a one-way direction. Delineators are mandated on the right side of the freeways and expressway and on at least one side of the interchange ramps, with the exception of the tangent section where raised pavement markers are used continuously on all lane lines where whole routes have a large tangent section or where delineators are used to lead into all curves. They may also be omitted where there is a continuous roadway lighting between interchanges. Delineators may be used on the optional basis on other classes of the road, બરાબર. તો આ જે ફિગર છે એના પરથી તમને ખબર પડે કે ભાઈ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો કોઈ સાઈડ હોય, બરાબર, કે પર્ટિક્યુલર તમારો જે રોડ છે એને જ્યારે કોઈ બી એક ડિરેક્શનમાં મૂવમેન્ટ કર્વ આપી રહ્યો છે તો એના જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપરના જે બી ડેલિનેટર્સ છે, બરાબર, તો એમાં એ વ્હાઇટ કલરનું ઇન્ડિકેશન ઓર માર્કર્સ આપેલું હોય, જ્યારે એના રાઇટ હેન્ડ સાઈડના જે
ડેલિનેટર્સ છે એનો જે કલર હોય એ યલો કલરનો હોય, બરાબર. સો હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર્સમાં આપણે ટ્રાફિક સાઇન ભણીશું, બરાબર. અત્યાર સુધી આપણે ટ્રાફિક માર્કિંગ્સ ને બધું જ ભણ્યા કે કયા કયા ટાઈપના માર્કિંગ્સ હોય. તો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ટ્રાફિક સાઇનનું આપણે ડિસ્કસ કરીશું. સો સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર. થેન્ક યુ.